Good morning, children. How are you? Are you fine? Very good. Let's open your course book. EVS course book, page number 30. What do you see in this picture? A TV reporter is representing a forecast about several aspects of weather such as temperature, cloudiness, humidity, showers, whether a storm is likely in the next few days. This is the weather forecast. Here we have the reporter. In the picture, a reporter is giving information. A reporter is giving information about the climate. About the climate. What is the temperature of today? Here cloudy. Here Sydney is sunny. Means it's very heat. London rainy. లండన్లో వర్షం పడుతుందంట. నెక్స్ట్ న్యూయార్క్ పార్ట్లీ క్లౌడీ మీన్స్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ వెదర్. సిడ్నీ ఈజ్ టూ హాట్. సిడ్నీ ఈజ్ సన్నీ మీన్స్ హాట్, టూ హాట్. నెక్స్ట్ లండన్ ఈజ్ రెయినీ. లండన్లో వర్షం పడుతుంది. And Newark partly cloudy. Cloudy means looking rainy. Why there are different weather? Why it is why there is a changing in the weather? Nana, it is our earth. All the countries, oceans, everything are on the earth. Are on the earth. Earth paina anni unnai kadra. But there is each and every country, every place has not having same weather. All the continents have not having the same weather. Weather conditions అన్ని కంట్రీస్కి సేమ్గా ఉండదు. There is a different. Even though if here in our Sicily today looking sunny, here sunny, so sun వచ్చాడు కొంచెం హీట్గా ఉంది. But in another place it may be rain. In another place in our తెలంగాణ, మన తెలంగాణలోనే ఇంకో ప్లేస్లో వర్షం పడుతుండొచ్చు. అండర్స్టాండ్? ఆల్ ద కంట్రీస్ డోంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ వెదర్, నాట్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ వెదర్ కండిషన్స్. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఆర్ దేర్. నిన్న వర్షం పడింది, ఈరోజు కూల్గా ఉంది. నిన్న మనకు వర్షం నార్మల్గా ఉంది, కొన్ని ప్లేస్లో హెవీగా ఉంది, కొన్ని ప్లేస్లలో సన్నీగా ఉంటుంది. That is called a weather forecast. Weather forecast means giving information about the weather. Okay, the reporter is giving the information about temperature, cloudiness, humidity, showers. She is giving the information. Why do these changes happen? The sun heats up the atmosphere and the oceans, but this heating effects is not even due to the movement of earth. As a result, air currents and ocean currents are formed because of the difference in temperatures. These changes keep the atmosphere, oceans in constant motion. Their interaction play a critical role in shaping the weather and climate. There is a changing of weather. What is the reason for changing of weather? What is reason for different temperatures? What is the reason for the changing of temperatures? ఎక్కువ వేడిగా, తక్కువ వేడిగా, నార్మల్గా, క్లౌడీగా, రెయినీగా, ఎందుకు డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి? డ్యూ టు ద నాట్ ఓన్లీ ద మోషన్. Actually our earth is rotating.
Our earth is rotating. This is one reason. Our earth is rotating now. Due to that, the different weather conditions are there. Due to earth motion. మన ఎర్త్ ఎప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది కదా, ఇట్ ఈస్ వన్ రీజన్. అండ్ ద సన్ రేస్ ఫాల్ ఆన్ అవర్ ఎర్త్. సన్ రేస్ ఏమవుతున్నాయి, ఎర్త్ పైన ఫాల్ అవుతాయి. దిస్ ఫాల్స్ ఆన్ గ్రౌండ్ అండ్ ది ఫాల్స్ ఆన్ ఓషన్స్. అండర్స్టాండ్ అవుతుందా? ఓషన్ పైన పడతాయి సన్ రేస్ అండ్ ఎర్త్ పైన కూడా పడతాయి. బట్ అమ్మ, ఓషన్ వాటర్ విల్ టేక్ మచ్ టైమ్ టు బాయిల్, టు హీట్. ఓషన్ వాటర్ విల్ టేక్ మచ్ టైం, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఎందుకు? బాయిల్, హీట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి అక్కడ కొంచెం తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఎర్త్ విల్ అబ్జర్వ్ ద హీట్ ఫాస్ట్లీ దాన్ ద వాటర్. అర్థమవుతుందారా? ఎర్త్ తొందరగా వేడెక్కుతుంది, తొందరగా చల్లబడుతుంది. బట్ ఓషన్ వాటర్ విల్ టేక్ మచ్ టైమ్ టు హీట్ అండ్ మచ్ టైమ్ టు కూల్. అండర్స్టాండ్ అవుతుందా? దట్స్ వాట్ దేర్ ఇస్ ద చేంజింగ్ ఆఫ్ వెదర్. ఓషన్ వాటర్ కానీ సీ వాటర్ కానీ, వాటర్ వేడి కావడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది, చల్లబడడానికి కూడా తక్కువ టైం ఎక్కువ పడుతుంది. కానీ ఎర్త్ అలా కాదు, ఎర్త్ తొందరగా వేడెక్కుతుంది, తొందరగా చల్లబడుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఆఫ్ వెదర్. నెక్స్ట్, what is the difference between weather and climate? Weather is the state of atmosphere at any given time and place. It is a mix of events that happen each day in the atmosphere at a place. The state of atmosphere at a given place may be stable even during the same day. It may change within a few hours. Weather means it is a short time changing. Weather is a short time changing of temperature. Weather is a short time changing. తొందరగా చేంజ్ అవుతుంది. అమ్మ, ద వెదర్ won't stable in one day. The weather won't stable in a day. ఒక్క రోజే ఆ వెదర్ స్టేబుల్గా ఉండదు. ఎస్టర్డే సీనా, మార్నింగ్ it was rainy. After 10 it was sunny. After 12 it was looking cloudy. After 3 again rainy. After 4 again sunny. Night, totally night it was cloudy. Means these many changes are there in a day. Understand? Weather is a sharp changing of temperature in a place. ఒక్క రోజే ఇన్ని రకాల చేంజింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వెదర్. ఇట్ ఈస్ a short time changing of temperature. Okay, during the day it may change many times. Weather it can't stand in a day. It can't stand అంటే ఒక్కరోజే వెదరు స్టేబుల్గా ఉండదు. మార్నింగ్ ఎండగొట్టి ఈవినింగ్ వరకు వర్షం పడవచ్చు. లేదు, మార్నింగ్ వర్షం పడి ఈవినింగ్ వరకు ఎండగొట్టవచ్చు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వెదర్. వెదర్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ ఇన్ వన్ డే. ఒక్కరోజు సేమ్గా ఉండదు, ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ a short time changing. Okay, climate is a general weather pattern of place for over many months. It gives the overall picture of weather in a particular region for a certain time period or for years altogether. Climate is a longest changing. It will take many months. The climate will change
It will take many months to change. Climate is a long changing, longest changing. It will take many months to change. Here summer is a climate. Summer ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? 4 months. After the 4 months, summer climate changed and rainy. It will take 4 months. Rainy after winter. It is also take 4 months. This is the climate. Climate is the longest changing. It will take months and years. మన ఇండియాలో 4 monthsకి ఒక సీజన్ ఉంటుంది. క్లైమేట్ మీన్స్ సీజన్స్ అమ్మ. దట్స్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. క్లైమేట్ మీన్స్ సీజన్స్. అర్థమైందా? క్లైమేట్ అంటే సీజన్స్. మన ఈ ఇండియాలో 4 monthsకి ఒక సీజన్ ఉంటుంది. కొన్ని కంట్రీస్లలో అలా ఉండదు. ఒక 6 months కంటిన్యూగా వర్షం పడుతుంది, ఒక 6 months మొత్తం ఎండ కొడుతుంది. లైక్ ద డిఫరెంట్ సీజన్స్ ఆర్ దేర్ అకార్డింగ్ టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్. అన్ని కంట్రీస్కి ఈక్వల్ సేమ్ మనలాగే సీజన్స్ ఉండవు. ఏ కంట్రీకి డిఫరెంట్ సీజన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, హియర్ weather conditions can be represented by some symbols as shown here. Here weather conditions, sunny. Okay, today is sunny, no? Next cloudy అంటే సన్ రాకుండా మబ్బులుగా ఉంటాడు. మనం పొద్దున్న చూసామనుకున్నా, అప్పుడు పొద్దున్న సన్ రాలేడు, ఈరోజు మార్నింగ్ సన్ రాలేడు, కాసేపు అయ్యాక వచ్చాడు. అప్పటి వరకు ఎలా ఉంటుంది? క్లౌడీగా ఉంటుంది, డార్క్గా ఉంటుంది. ఓకే, ట్రైనీ వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ. థండర్స్, సమ్ టైమ్స్ we may hear some sounds through the sky. Sounds, thunder. Snowy, మనకి వింటర్ ఎలా ఉంటుంది? స్నోయి, మంచు పడుతున్నట్టుగా ఉంది. నైట్ మొత్తం మంచు పడుతుంది, స్నో పడుతుంది. నెక్స్ట్ పార్షల్లీ క్లౌడీ అంటే కొంచెం సన్ కనబడుతుంటాడు, కొంచెం క్లోజ్ అవుతుంటాడు. పార్షల్లీ సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్. పార్షల్లీ అంటే కొంచెం మట్టుకి సన్ రేస్ ఫాలో అవుతున్నాయి. విండీ మీన్స్ కూల్ విండ్స్. ఆఫ్టర్ ద రెయిన్, వర్షం తగ్గిపోయాక మనకు చల్ల గాలి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ విండీ. నెక్స్ట్ సైక్లోన్. సమ్ టైమ్స్ యూ మే హ్యావ్ సైక్లోన్స్. సైక్లోన్ వచ్చిందనుకో ఒక 2-3 days అలా కంటిన్యూగా వర్షం పడుతుంది. ఓకే, ఐడెంటిఫై ద 3 main seasons in India for 3 pictures. Amma, this is rainy season, this is summer season, this is winter season. These are the seasons, climates of our country. Some areas of our country are near the coast while some are in the mountains. Some places are very hot and some places are very cold. Despite this varied climate, the whole country experienced the same cycle of seasons. The summer from March to June. Summer is from March to June. Next, rainy season is from July to October. Next, winter is from November to February. Amma, in our India, some people live near to the coastal region. Arabian Sea and Bay of Bengal is there, no? It's coastal region. It is Bay of Bengal, the place where the people live near to Bay of Bengal is a coast. Here Arabian Sea. Near to the place, the ground
where touch the Arabian Sea is a coast, no? Some people live near the coastal regions. Some people live on mountains, near mountains and hills. Okay, but all the people in our country is having same seasons. అమ్మ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. వెదర్లో అంటే డేలో చేంజింగ్స్ ఉంటాయి, కానీ మన కంట్రీ వాళ్ళందరికీ సేమ్ క్లైమేట్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. వెదర్ అంటే ఒక్కరోజు, ఈరోజు చల్లగా ఉండడం, వేడిగా ఉండడం, వర్షం పడడం, ఇదంతా వెదర్. ఆ వెదర్లో డిఫరెన్స్ ఉంటాయి మన ఇండియాలో ఉన్న అన్ని ప్లేస్లలో. బట్ క్లైమేట్ ఈజ్ సేమ్ టు ఆల్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఇండియా. Climate means seasons are same. Climate means seasons. Seasons are same throughout India. మన ఇండియా వాళ్ళందరికీ సీజన్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ సమ్మర్. సమ్మర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మార్చ్ టు జూన్. మార్చ్లో ఏప్రిల్లో హాలిడేస్ వస్తాయి, అవునా? ఎందుకు? మార్చ్లో కొంచెం వేడి ఉంటుంది, ఏప్రిల్లో నార్మల్, మేకి వచ్చేసరికి చాలా వేడి ఉంటుంది, కాబట్టి మనకు హాలిడేస్ వస్తాయి కదా. సమ్మర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మార్చ్ టు జూన్, రైనీ ఈజ్ ఫ్రమ్ జూలై టు అక్టోబర్. అంటే ఈ మంత్తో ఫినిష్ అవుతుంది. జూలై టు అక్టోబర్ రైనీ సీజన్. వింటర్ నవంబర్ టు ఫెబ్ మీన్స్ ఫిబ్రవరి. ఫ్రమ్ నవంబర్ టు ఫిబ్రవరి winter season. Rainy is July to October. Summer is March to June. These are the different seasons in our country. Okay, it is to all the places in our country. అన్ని ప్లేసెస్లో ఈ సీజన్స్ ఉంటాయి. మన ఇండియాలో ఉన్న అన్ని ప్లేసెస్లో, హిల్ స్టేషన్లో ఉన్న, కోస్టల్ రీజియన్లో ఉన్న అందరికీ సేమ్ క్లైమేట్ ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో వర్షాలు పడతాయి, ఎండాకాలంలో ఎండ బాగా కొడుతుంది, వింటర్లో చలిగా ఉంటుంది. అందరికీ సేమ్ వెదర్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రెడిషనల్లీ ఇండియన్స్ ఫాలో 6 సీజన్స్. మరి మీరు తెలుగులో నేర్చుకున్నారు కదా, మనకు 6 ఋతువులు. 6 seasons are there. What are the 6 seasons? Each season lasts for about 2 months. 2 months ku oka season untundi. First one is spring. Spring means vasanta. Vasanta rituvu no spring. And summer. Summer means grishma. Grishma season. Then monsoon. Monsoon means varsha. Next, autumn. Autumn means sharad. Next, fall. Fall means hemant. Winter. Winter means shishir. We have 6 climate seasons, and these are the seasons we followed in our India traditionally. ట్రెడిషనల్గా మన ఇండియాలో ఫాలో అవుతున్న ఋతువులు ఇవి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ స్ప్రింగ్, సమ్మర్, మాన్సూన్, ఆటమ్, ఫాల్, వింటర్. ఈచ్ సీజన్ ఈస్ ఫర్ 2 months. 2 means 12. Okay, 12 months for 6 seasons. మన సీజన్స్ ఉన్నాయి కదా. వింటర్కి 2 seasons. ఎట్లా డివైడ్ చేస్తారు అన్నమాట. నెక్స్ట్, why are extreme climate changes taking place these days? Scientists have been warning that the
World climate is changing a lot due to the direct or indirect actions of human beings and their intervention in nature. The main reason for this change is global warming. When the sun heats the earth, the greenhouse gases of earth such as water vapor, carbon dioxide, nitrogen oxide and methane retain some of heat on the earth surface. This is called the greenhouse effect. Without this natural greenhouse effect, the earth would not be warm enough for human to live. This warming is known as natural global warming. Actually, Nana, our earth is consist of air, no? మన ఎర్త్ పైన ఎయిర్ ఉంది కదా. our earth is covered with air. in the air, earth is there. What is there in the atmosphere? This is earth. What is there in the atmosphere? Air is there. In the air, different gases are there. In the earth surface is covered with the air. That is called atmosphere. Page number 29. He explained. ఇక్కడ ఎయిర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఈ పేజ్ అక్కడే ఆపాడు. ఓకే అమ్మ, అవర్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ ఎయిర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్మాస్ఫియర్. ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, different gases are there. Air is included with the different gases. Air లో చాలా గ్యాసెస్ ఉంటాయి. Okay, what are the gases are there? Nitrogen, (29% of oxygen). Or oxygen percent is 28% and the nitrogen percent is 78. Air is having oxygen, nitrogen, carbon dioxide, methane, helium, like the different gases are there in the air. Air lo chaala gases untayi. Air is having lot of gases. Mainly it is having 78% of nitrogen and 28% of oxygen. Oxygen percentage is 28%. What do we need to live? Which type of gas is needed to live? మనం బ్రతకడానికి ఏ గ్యాస్ కావాలి చెప్పండి? We need oxygen to live. But it is in only less percent. 28% of oxygen is there. Nitrogen is 78%. Other gases like carbon dioxide, helium, methane, other gases are in 1%. Sorry, 21%. The nitrogen and oxygen percent is 4:1. Nitrogen is in 4 parts and oxygen is in only 1%. If you take the ratio between nitrogen and oxygen, మన రేషియో తీసుకుంటే నైట్రోజన్ ఏమో 4 parts ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ 1% ఉంటుంది. మీన్స్ ఆక్సిజన్ పర్సెంట్ ఈస్ వెరీ లెస్. Oxygen percent is very less, but we need oxygen to breathe. మనకు ఖచ్చితంగా ఆక్సిజనే కావాలి. ఓకే,
and it is called atmosphere, no? The air which covered the surface of our earth is called the atmosphere. The atmosphere is from 500 to 1000 kilometers. ఇదంతా మన యూనివర్స్ రా, ఇదంతా యూనివర్స్. మన ఎర్త్ ఇక్కడ ఉంది, ఇట్ ఈస్ హియర్, ఇట్ ఈస్ అవర్ ఎర్త్. ఇట్ ఈస్ అవర్ ఎర్త్. ఎర్త్ కదా, దిస్ ఈస్ అవర్ యూనివర్స్. యూనివర్స్ మొత్తం ఆక్సిజన్ ఉంటుందా, ఎయిర్ ఉంటుందా? యూనివర్స్లో మొత్తం ఆక్సిజన్ ఉందా? అంతా యూనివర్స్ కదరా, మన ఎర్త్ ఇక్కడ ఉంది, ఇదంతా యూనివర్స్ కదా. యూనివర్స్లో మొత్తం ఆక్సిజన్ ఉంటుందా? నో, నాట్ దేర్. ఓన్లీ అప్ టు 1000 kilometers. Atmosphere is covered with 1000 kilometers, but oxygen is available only 10 to 12 kilometers. మన ఎర్త్ నుండి ఒక 12 kilometers, up to 10 or 12. Oxygen is covered or air is covered. Air is covered. Air is covered our earth surface up to 10 or 12 kilometers. 10 నుండి 12 kilometers అక్కడ మధ్యకే మన ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో, ఈ ఏరియాస్లోనే ఈ 10 to 12 kilometers వరకే మనం బిల్డింగ్స్ పెద్ద పెద్ద కట్టుకుంటాం, ఏరోప్లేన్స్ ఫ్లై అవుతుంటాయి, బర్డ్స్ ఫ్లై అవుతుంటాయి. ఓకేనా? బర్డ్స్ ఫ్లై అవుతాయి, ఏరోప్లేన్స్ ఫ్లై అవుతాయి. ఇవన్నీ జరిగేది ఇంతే 12 kilometers లోపలేనే. 12 kilometers దాటాలనుకో ఆక్సిజన్ ఉండదు అక్కడ. యూ కాంట్ టేక్ బ్రీత్. Approximately the air is covered up to 10 to 12 kilometers. It is called a troposphere. It is called a troposphere. Understand me? Understand అవుతుంది ఇక్కడ? ఈ 10 to 12 kilometers వరకు ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, ఎయిర్ ఉంటుంది, ఆల్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. ఆఫ్టర్ దట్ no gases, no air. So all the aeroplanes, birds may fly in this atmosphere only, in this area. ఈ ఏరియాలో మాత్రమే ఫ్లై చేస్తూ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రోపోస్ఫియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ here global warming. Actually the sun rays, sun is here, no? Sun. The sun rays falls on our earth. The sun rays falls on our earth. మన sun rays ఏమవుతున్నాయి, మన ఎర్త్ పైన పడుతున్నాయి. పడతాయి కదా. ఎర్త్ పైన పడ్డప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే, నార్మల్గా ఏదైనా వెయిట్ చేస్తామనుకో ఏమవుతుందిరా, ఏదైనా థింగ్ని వెయిట్ చేస్తామనుకో ఏమవుతుంది, ఆ థింగ్ వేడైపోతుంది. ప్యాన్ తీసుకెళ్ళి స్టవ్ మీద పెట్టావు, ఏమవుతుంది, ప్యాన్ వేడెక్కుతుంది. అవునా? ప్యాన్ వేడెక్కుతుంది కదా. సేమ్ లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ద సన్ ఈస్ గివింగ్ హీట్, నో? సన్ రేస్ ఎత్తుపైన పడుతుందంటే సన్ హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు. మీన్స్ ద ఎర్త్ ఆల్సో హీటింగ్, హెల్త్ ఆల్సో వార్మింగ్. నువ్వు నార్మల్గా ఏదైనా తీసుకెళ్ళి స్టవ్ మీద పెట్టి స్టవ్ పైన నథింగ్ వేడెక్కింది, ప్యాన్ వేడెక్కింది కదా. ప్యాన్ వేడెక్కినప్పుడు మన ఎర్త్ కూడా వేడెక్కుతుంది కదా. ఎర్త్ ఆల్సో హీటెడ్ నో డ్యూ టు ద సన్ రేస్. వెన్ ద సన్ రేస్ ఫాల్స్ ఆన్ అవర్ ఎర్త్ ఆల్సో హీటెడ్. ఎర్త్ కూడా వేడెక్కుతుంది. అండ్ వాట్ ఐ సెడ్ టు యూ, ఓషన్స్ ఆర్ దేర్. ఓషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓషన్ వాటర్ ఆల్సో హీటెడ్, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ టైమ్. అండర్స్టాండ్ అన్న? ఇక్కడ ఓషన్ వాటర్ కూడా ఉంటున్నాయి, ఎర్త్ పైన వాటర్ వాషింగ్ కూడా ఉంటుంది కదా.
బట్ ఏమవుతుంది, వాటర్ విల్ టేక్ మచ్ టైమ్ టు హీట్. వాటర్ ఏమి లేట్గా వేడవుతాయి, బట్ ఎర్త్ విల్ హీట్ ఫాస్ట్. ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టావురా, ప్యాన్ ఫస్ట్ వేడెక్కుతుందా, వాటర్ వేడెక్కుతాయి చెప్పండి? మన ప్యాన్లో వాటర్ పెట్టామనుకో స్టవ్ పైన, ఫస్ట్ ప్యాన్ వేడెక్కుతుంది. ప్యాన్ హీట్ ఎక్కాక అప్పుడు వాటర్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారు మీరు, ఇది ఒక ప్యాన్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పెట్టి పోసి స్టవ్ మీద పెట్టారనుకో, ఫస్ట్ ప్యాన్ వేడెక్కుతుంది. ప్యాన్ అంటే ఏంటి? ప్యాన్ మీన్స్ ఎర్త్. సో ప్యాన్ వేడెక్కుతుందంటే ఎర్త్ ఫస్ట్ వేడెక్కుతుంది. ప్యాన్లో లోపల ఏమున్నాయి? వాటర్. దాని తర్వాత వాటర్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. మీన్స్ ద ఓషన్ వాటర్. ఓషన్ వాటర్ అంటే ఆ వాటర్ ఆఫ్టర్ దట్ దే మే హీట్. హియర్ ఎర్త్ హీటెడ్ నో. ఎర్త్ హీట్ అవుతుంది కదా. ఎర్త్ హీట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుందిరా అంటే, సమ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ దేర్ నో. ఐ సెడ్ నో. వాట్ ఆర్ ద గ్యాసెస్? వాటర్ వేపర్, carbon dioxide, nitrogen, nitrous oxide and methane. These are the gases are in the air. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ ఏం చేస్తారంటే they will send the heat, the warmth to the atmosphere. ఇప్పుడు మన ఎర్త్ వేడెక్కింది కదరా, వేడెక్కిందని ఏం చేస్తుంది? కూల్ చేస్తుంది. ఎర్త్ వేడెక్కింది కదా, ఆ వేడిని స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. ఎక్కడికి స్ప్రెడ్ చేస్తుంది? ఇట్ మే సెండ్ రిటర్న్ ద హీట్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్లోకి సెండ్ చేస్తుంది అన్నమాట. టుమారో ఐ విల్ కంటిన్యూ మై క్లాస్. ఓకే, బాయ్.